Namaste, a very happy evening to all my dear friends, young friends, dear children, and teachers, and the school administrative department. We all welcome you for our Vidya Shakti science session, and I'm your science tutor, Ashwita Malnad. Hope you had a nice and a happy weekend. Yes, you had a fulfilling one. Or weekend is something like that. It comes so late and it gets finished so fast, isn't it? Yes, ma'am. It's the same for everyone, isn't it? Yes, again. Okay, let us start today's session with a very happy note. And before that, I have made a flashcard for you. Can please read this out? Any volunteer, can you read it out? Is this visible for you all? Yes. What is it written here? The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಕದಿಯಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ವಿದ್ಯೆಯ ಒಂದು ಚಂದದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್, ಇಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟ್ ಲೆಟ್ us start today's session with, as I had told you last session, which was our first topic or chapter, crop production and management. Crop production and management, and we shall learn some multiple choice question. Nothing much. I have prepared a 5 questions for you. It would be very simple. It will hardly take 5 minutes, Aita. So you can expect much more multiple choice questions in the future classes. But as of now, since it is our first MCQ, let us restrict it to 5, and it would be very simple. I tell you, we can easily answer. So let us start our session with MCQs, and here we go. Hope you all can see my screen. Yes? Okay. So this is our first chapter, crop production and management. ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಮರ್ಪಕವಾದಂತಹ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? So now let us see some of the multiple choice question for this chapter. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Can everyone see my screen? Yes? No? Okay. So the first question is this. Same kind of plants cultivated at a place is called as what? ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರನಾದಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಏನಿರಬಹುದು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್? ಮ್ಯಾಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಬಟ್ ಸಾರಿ, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರ ಆದಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಗ್ರೋ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ cultivate same kind of plants, we call it as crops. ಸರಿಯಾದಂತ ಉತ್ತರ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮ್ಯಾಮ್? Agriculture is something broader than crop. Crop is growing of the plant, wherein agriculture includes several parts from the growth till storage, till distribution, till having everything. Okay. So agriculture is a wider part. That was an option that was given to confuse you. And this is how it would be in the exam. The option would be so very similar that you'll have difficulty in finding the right answer. Okay. But you have to be so very much thorough with the subject, with the chapter, that you'll be able to answer it or crack it. Okay. So now let's move on to our next question. Second question. People who move from place to place in search of food and shelter is called as option A, nomadic, option B, early man, option C, strangers, option D, all of the above. So ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ತರ ಹೋಗುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ವಸತಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಲ್ಲಾನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಲ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್. ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ.
ಅವರು ಅರ್ಲಿ ಮೆನ್, ಹಳೆಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವ್ರು. ನೊಮ್ಯಾಡಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ? The right answer would be the first one, which is nomadic. I had told you in the last class or several times, okay, while I was explaining you about the history of agriculture. It is very much important to understand how people were then and how people are now. And with the rise in civilization, people started settling down at one particular place and then they started cultivating agriculture. Before that, they were called as nomadic alemarigalu. Next, fish. Fish is good for health. We know that. We get cod liver oil from rich fish. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಫಿಶ್ ಇಂದ ಕಾಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ನ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಆ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಡು ಎನಿವನ್ ನೋ? ಫಿಶ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ very good amount of vitamin in it, which is very much high in one particular vitamin. Can anyone guess and tell me which vitamin that is? So option A, vitamin A, option B, vitamin B, option C, vitamin C, and option D, vitamin D. So ಯಾವ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಮ್ಗೆ ಕಾಡ್ ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ none other than vitamin D. So vitamin D is rich in fish. Okay. Next. Fourth question isn't it simple? Easy ಅಲ್ಲ? Okay. So next time ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋಣ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಇರಲಿ. Okay. Next. Fourth question is, which one of the below is not an agricultural equipment? So ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ್ದೊಂದು ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಉಪಕರಣ ಅಲ್ಲ? Option A, plow. Option B, combiner. Option C, seed driller. Option D, silos. ಸೊ ನೇಗಿಲ, ಕಂಬೈನರ, ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್ಲರ, ಸಿಲೋಸ ಯಾವ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಪ್ಲೋ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ನಾವು ನೆಲವನ್ನ ಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೋ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಬೈನರ್. ಕಂಬೈನರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಂಬೈನರ್ ನ ಕೆಲಸ ಕೃಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಬೆಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಟಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಬೈನರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್ಲರ್. ಸೀಡ್ ಡ್ರಿಲ್ಲರ್ ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವಾ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೋ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ವೆರಾಸ್ ಸಿಲೋಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ agricultural equipment. Indeed, it is used for storage of agricultural crops. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಲೋಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ agricultural equipment. Okay. Last question for the day. Which one of the following statements ಅಲ್ಲ, let me be very clear. There is one statement which is false here. ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. First one is, food is obtained from animals is called as hunting. Option B, separation of grains from the chaff is called as threshing. Option C, weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants. Option D, harvesting is the cutting of mature crop manually or by machine. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಸರಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಿಕ್ಕಲ್, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಮೂಲಕ, ನಾ ಆಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಕಂಬೈನರ್ ಮೂಲಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕುಡುಗೋಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಬೈನರ್ ಮೂಲಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ವೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಫ್, ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಫುಡ್ obtained from animals is called as hunting. ಹೌದಾ? ನೋ. Food obtained from animal is called as animal husbandry or rearing of animals. So the first option is wrong. But for the answer it is correct. Adrinda we are going to give the green mark. Okay, this is how a MCQ is being designed and shown to you. In our coming classes, in our future classes, let us encounter much of these kind of multiple choice questions. Okay, so by reading this multiple choice question, one, you get the gist of the chapter. Second one, so you'll be understanding the entire topic.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನೀಗ ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥ್ರೆಶಿಂಗ್, ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ವೀಡಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ MCQs ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್. ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅವರ್ MCQ ಸೆಷನ್, which was very simple and I had less amount of question. But in your future classes, you can expect more and more MCQs. But anyways, I would always tell you before giving your MCQ test so that you come prepared. Got it? Well, so now in our class, we shall learn now about, or we shall move forward for the second chapter. So, ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. The name of our second chapter is called as microorganism. Okay? Is it a friend or foe? Foe ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರು ಅಂತ. Okay? ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ದೇ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಫೋ? ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸ್ನೇಹಿತನ ಅಥವಾ ಶತ್ರುನ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಾವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು, ಮುಟ್ಬಹುದು, ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾನ್ ಸಿ ದೆಮ್ ಅಲ್ವಾ? ದ ಸೋ ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರಿತೀವಿ. Okay, microbes and microorganisms are both one and the same. So now, for example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface get covered by grayish white patches. ಬೂಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತೇವಾಂಶ ಭರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಸಿ ಟೈನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, where does that come from? And they are nothing but the micro organism. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 2.1 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬೀಕರ್ ಅಂಡ್ ಆಡ್ ವಾಟರ್ ಟು ಇಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೀಕರ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸಿ? ಸೊ ಏನ್ ಕಾಣಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಟೇಕ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪಾಂಡ್, spread on glass slide and observe through a microscope. In order to do that, you have to go to your science laboratory where you can view these things in the microscope. But we are here from our Vidya Shakti. We have brought some of the microscopic observation to you for your understanding, and I'll be sharing you in some time. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ದೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ and soil are full of tiny organisms. Though not all of them fall into the category of microbes, these microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Unaided eye ಅಂದ್ರೆ we call it as naked eye. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಭೂತ ಕನ್ನಡಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. These microorganisms are
some of these, such as the fungus that grows on a bread. ನಾ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ grayish kind of a structure are nothing but the fungus. Okay. And it can be seen with a magnifying glass. Other cannot be seen without the help of a microscope, and that is why these are called as microorganism. ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ we call them as microorganism or microbes. Microorganism are classified into four major groups. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, second one is fungi or fungus. Sorry, fungi. This is how it spells. Third one is protozoa. Fourth one is algae. ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದಿರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? So there are four types of microorganism, namely bacteria, fungi, protozoa, and algae. Okay. So now some of the common microorganism are shown in figure 2.1 and 2.4 in your textbooks. You can go through those organisms. But I have few of my observation also, which I'll be showing you now. Okay. Can you see this? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದಾ? Does this look like ನೀರ್ ದೋಸೆ? No, ma'am. Then what is this called as? Amoeba. ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಾದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. But this is how a amoeba looks like. It is shapeless. It doesn't have a shape. So this is how a amoeba look like. This is also again amoeba, which is green in color, and as well as you can see black kind of a structure, yellow one, red one as well. So this is how amoeba looks. It's a microorganism or microbes. So this is not AI generated images. These are the true images of amoeba which we had got through microscope. Okay, microscope ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಾ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಮೀಬಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕೋಶ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳು, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಮೋಶಿಯಂ. ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸುತ್ತಲೂ? ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಮೋಶಿಯಂ. Okay, see. So these are various microorganisms pictures which I was supposed to show you. Hope you found it interesting. Okay, you can find some of them in your textbook also. They have given some of the pictures. So you'll have your textbook anyways. I'll share these pictures and show it to you. So these are various bacteria. ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಮಿಡೋಮನಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? This is called as Spirogyra. It is in the shape of the spiral. Amoeba, which I showed you the true image, as well as Paramecium. Okay. Protozoa ande, this is how protozoa, figure 2.3 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ protozoa. Okay. So these are protozoa, that is amoeba and Paramecium. We have algae, ಪಾಚಿ, ಕ್ಲಾಮಿಡೋಮನಸ್, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಫಂಗೈ ಇದೆ. ಫಂಗೈಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಬ್ರೆಡ್ ಮೌಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ತರ ಇರುವಂತಹ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಪೆನಿಶಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇರಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಪೆನಿಶಿಲಿಯಂ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ aspergillus. Aspergillus ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ it's a kind of fungi. Okay, we have various fungi, algae, protozoa, and bacteria. Okay, so now this was about various type of viruses, microorganism, that is bacteria, fungi, protozoa, and algae. Okay, so now virus ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೈರಸ್ಸು ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲಿ ಕಾಣ್ ಬರುವಂತಹದ್ದೇ, ಬಟ್ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮೇಡಮ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಈಗ ವೈರಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೈರಸ್? ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅದ್ವಾಗಿ? 7 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. 2019 ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್? ಕೋವಿಡ್ 2019 ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾವಿರೋದೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನ ತಲುಪ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಒನ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೀಚ್ ಅನದರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೈರಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ತಲುಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಈ ಹಾಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. That is why that was the intention behind lockdown. When coronavirus was spreading from one person to another person, what had happened was, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಆಚೆ ಅಂತೂ ಅದು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅನ್ಲೈಕ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಫಂಗೈ, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ, ಆಲ್ಗೆ, these all can sustain independently, wherein virus can't sustain. So we don't put it under the category of microorganism, because viruses, though they are microscopic, but they are not microorganism, because for them to reproduce, ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, they require a host organism which may be a bacterium, plant or animal. Some of the viruses that was shown in figure 2.5, you can just get back to figure 2.5, ಲೈಕ್ ಸೊಳ್ಳೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಸ್ಪೈಡರ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್? This is not there in your academic, but I want you to understand and tell. ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ obstructive lung disease. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಮನ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಲಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕೋಲ್ಡ್, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೂ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಕೆಮ್ಮು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೈರಸ್ ಇಂದಾನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಲೈಕ್ ಪೋಲಿಯೋ ನೌ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲಿಯೋ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಎರಾಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಲಿಯೋ ಇಂದ ಬಳಲೋರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪೋಲಿಯೋ, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಬೈ ವೈರಸಸ್. Diseases like dysentery, malaria are caused by protozoans, whereas typhoid and tuberculosis, TB ಕಾಯಿಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಗೋ ಔಟ್ ಟು ಅ ಚಾಟ್ ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಮಸಾಲ್ ಪುರಿ, ಬೇಲ್ ಪುರಿ. ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಳಿ ವಾತಾವರಣ, ನೀವ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ನಮ್ ಕತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಈ ಫುಡ್ ನೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಸಿನೆಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ವಿಪರೀತ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ. So when you start learning about these things, understanding what food is, what not food is ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. And you also have learned some of the microorganism in classes 6 and 7. You can just correlate to that, or you can just revisit to those topic as well. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ವೈ ಡು ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಮಿ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ತೀವಿ, ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಮಿ, ಅಂಡ್ ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಉಂಟಾಗೋ ಕಾಯಿಲೆ ಆದಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜಾ ಹಾಕಬಹುದು, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. So there are some of the microorganisms which are friendly to us as well, and they are used in various purposes. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಕರ್ಡ್ ಮೊಸರನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರೆಡ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೇಕ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ವೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯದಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. So they are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic waste, like ಈ ತರಕಾರಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊಬ್ಬರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಾಲ್ ಟು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಮಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಮಿ ಪೋಸ್ಟ್? ಏನದು? ಸೊ ಏನನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ? ಹುಳುಗಳಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವುಗಳಿಂದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅಂಡ್ ರೀಕಾಲ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, not the narcotic drugs. Narcotic drugs andre which is not to be used, okay, which is harmful to our body. Wherein medicines ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ agriculturally for soil fertility. ನಿಮ್ಮ 7th class ಅಲ್ಲಿ you learnt about the nutrition that is required for a plant growth ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಬಟ್ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲನ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ in our next class. And I think I'm going to stop for today's class. So hopefully you had understood about today's class, and I would like to welcome our next tutor for the class. Wish you all a happy evening. Jai Hind, Jai Karnataka Mate, Jai Vidya Shakti, Namaskara.